right? In relational database, basically, when you link these tables, it is possible to create a database. So this is called relational database, right? That's why I define like this: a collection of related tables. Related tables ගොඩක නැත්නම් relations ගොඩක එකතුවක් අපි කියනවා database එකක් කියලා. Then collection of interrelated records. එකිනෙකට සම්බන්ධ record ගොඩක එකතුවක්. Here, so you can see name, gender, city, and telephone number. So you have few, right? We have few: name, gender, city, and telephone number. ඔය විදිහට අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ records ගොඩක් එකතුවක් ගත්තම we tell that as a table. Record ගොඩක් එකතුවක් ගත්තම අපි කියනවා table එකක් නැත්නම් relation එකක් කියලා. Similar to this one. So this one thing, selected one, is called a record. Highlight කරලා තියෙන එකක් ගත්තම අපි කියන එකට record එකක් කියලා. Right? Okay, then ඊළඟට record එකක්. Record එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ තියෙන තනි record එකක්. Record එකක් කියන්නේ related fields. මේ පැත්තට තියෙන fields, උස අතර තියෙන columns නැත්නම් fields. ඒ fields and fields වල values ගොඩක එකතුවක් ගත්තම අපි කියනවා related values of the fields. We call a record. එතකොට සචිනි කියන කෙනාගේ gender එක තමයි female. එයා ඉන්නේ කැන්ඩි. එයාගේ telephone number එක මේක. ඒ විදිහට related fields ගොඩක් එකතුවක් අපි කියනවා record එකක් කියලා. Record is a collection of interrelated fields and the values of those fields. අපි කියනවා record එකක් කියලා. Field එකක් කියලා කියන්නේ එතකොට මේ තනි එකක්. Name. ඒකේ තියෙන names විතරයි. Gender. ගත්තම genders විතරයි. That is a field. And interrelated or relevant data items in a column is called field, and data is single fact about, raw fact about something, someone, or some concept called data. එතකොට අපි මේ ටික කතා කළා තමයි ගිය සතියේ මම මතක් කරනවා ගිය සතියේ කතා කරපු ටික අපි මේ ටික ගිය සතියේ කතා කරා. මේකෙන් තමයි අපි databases හදන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා අපි database install කරන්න. database management system එකක් අපි දාගන්න ඕන. language එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? SQL කියන language එක. The language for database is structured query language. Let's take these things up. ඔයාලට ඕන නම් summary එකක් ලියා ගන්න මේ ටික හිටියේ නැත්නම්. Students attendance and classes related to teachers. Students and related teachers, subjects related to the students, and teachers and subjects. Those things are called this is a relational database. Okay, so language is SQL, means structured query language. මේක තමයි database වලට අපි code කරන්න පාවිච්චි කරන භාෂාව. In SQL also we discussed there are few type of SQL. The first one is DDL type of SQL. What is DDL? Can anyone tell? DDL? Yes? DDL. Can anyone remember? DDL කියන්නේ මොකක්ද? Okay, DDL means data definition language. Data definition. මේ ටික මතක නැත්නම් අපහො ලියා ගන්නවා. Data definition language අපි කතා කරා. Data definition language means in this language basically what we do, define databases, tables, and other structural definitions and changes. Structures කියලා කියන්නේ tables, databases, ඒවා අතර relationship, ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරන එක සහ හඳුන්වා දීම අපි කියනවා DDL කියලා. Data definition language. Then you have another one that is DML, data manipulation language. Please write down data manipulation language.
Data manipulation language, DML, means data manipulation language. There, what you do, insert, or you can say CRUD operation. CRUD operations related to data. Data සම්බන්ධ CRUD operation. Create, retrieve, update. Again, data ඇතුළත් කරන ඒවා. Create. නැත්නම් insert කියන්න පුළුවන්. Data tables වලට දාන ඒවා. Retrieve, අපව ලබා ගන්න එක. Retrieve. නැත්නම් අපි කියනවා select, data select කරන එක. Select කරලා අපව ගන්න එක. Update. නැත්නම් delete. Data in tables. So we basically, that belongs to data manipulation language, DML. Structure එකට view එකට මොකක් හරි වෙනසක් කරනවා නම් අපි කියන්නේ DDL. Structural changes are named as DDL. View එකට නැතුව හරි view එකට නැතුව අපි data වලට දත්ත වලට වෙනසක් කරනවා නම් අපි කියනවා DML. මේ දෙකම ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. DDL උත් තියෙනවා, DML උත් තියෙනවා. DDL and DML. Okay, the next thing is DCL. DCL. SQL වල ඊළඟ statement එක තමයි data control. Data control language. Data control language. Data control language. DCL. Right? Data control language, basically, what we do in data control language? We control user accounts, privileges, etc. User accounts, privileges, users ලා කවුද මොනවද කරන්න පුළුවන්. ඒවා සම්බන්ධ වැඩ කරනකොට data control කියනවා. ඒක A level ICT වල නැහැ. හැබැයි ඒකත් SQL වල එක part එකක් තව එකක් තියෙනවා TCL, transaction control language. ඒකත් A level ICT වල නැහැ. Transaction control language. එතන තියෙන්නේ commit or confirm transactions. ඒ වගේම rollback transactions, concurrency control. වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මොන හරි ක්‍රියාවලියක් වෙද්දී ඒ ක්‍රියාවලිය confirm කරන එක, ක්‍රියාවලිය අපව reverse කරන එක. දැන් software එකක් install කරනවා නම් ඒක reverse කරන එක. නැත්නම් ATM එකකින් සල්ලි ගන්නවා නම් ATM එකෙන් හරියට සල්ලි ආවේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අර amount එක deduct වෙන්න බෑ. බැංක් එකෙන් අපේ amount එක deduct වෙන්න බෑ. එතකොට ඒකට අපි කියනවා මේ transaction එක roll back කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ATM එකකට යනවා, සල්ලි ගන්න යනවා, සල්ලි ගන්න කියලා කාඩ් එක දාලා සල්ලි ගන්න කියනකොට අපිට කියනවනේ 10000ක් අඩු වුණා කියලා. හැබැයි 10000 එන්නේ නැහැ ATM machine එකේ. එහෙම එන්නේ නැත්නම් අර 10000 අඩු වෙන්නත් බෑනේ. අපි roll back කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම 10000 ගත්තට පස්සේ ඒක commit කරන්න ඕන. ආයෙ වෙනස් කරන්නත් බෑ. undo කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක commit කරන්න. concurrency control කියන්නේ අපි හිතමු කවුරු හරි ATM එකකින් සල්ලි ගන්න ගමන් අනිත් එක්කෙනා බැංකුව ඇතුළේනොත් සල්ලි ගන්නවා. එකම වෙලාවේ දෙන්නෙක් ගන්නවා සල්ලි එකම account එකේ. එතකොට account එකේ රුපියල් 10000ක් තියෙනවා නම් දෙන්නටම 10000 ගානේ දෙන්න බෑ. එකම වෙලාවේ ගත්තා. එතකොට concurrency එක වෙලාවේ සිදුවෙන transaction. ඒවා සම්බන්ධව එකක් නවත්තන්න ඕන අපිට. එක්කෝ අපි කියන්න ඕනේ ATM එකෙන් සල්ලි ගන්න හින්දා දැන් මේක ගන්න දෙන්න බෑ. නැත්නම් බැංක් එකෙන් සල්ලි ගන්න හින්දා දැන් ATM එකෙන් තව චුට්ටක් වෙලාවකින් තමයි try කරන්න වෙන්නේ. That is called transaction control. හරි එතකොට අපි A level ICT වල ඉගෙන ගන්නේ DTL DML. DTL DML. සිත්මි මේ ගිය සති අපි මේ ටික කතා කරා නේද? ඔය හිටියද? සිත්මි? සිත්මි? Hello. Yeah, sir. Can you hear me?
Yes, sir. So we have discussed this part last day, no? Or didn't? Yes, sir. Right. Discuss. Okay. So that's why I thought why you are not answering. And there are some, I think one new student, that's why I'm telling this again, right? So I'm revising the things and then start. DDL, DML, and DCL, TCL. These are the things. And DML වලම තව sub එකක් තියෙනවා DQL කියලා. හැබැයි ඒක famous නෑ. Data query language. ඒ කියන්නේ select විතරක්. Select or retrieve විතරක් අරගෙන එහෙම එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක එච්චර famous නෑ. ගොඩාක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ DTL, DML instructions. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ exam එකේ අහන්න පුළුවන් කොහොමද මේක? Exam එකේ අහන්න පුළුවන්. So what are the so from the below example select DDL commands. What is a DDL command? DDL command එකක් නම් මතක තියාගන්න වෙන්නේ view වලට වෙන වෙනස්කම්. Structural changes. කියන්නේ table එකේ field එකක් add කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. table එකේ column එකක් වෙනස් කරන එකක්. table එකට අලුතෙන් column එකක් add කරන එකක්. ඒ වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් table එකේ නම වෙනස් කරන එකක්. table එකේ data type එකක් වෙනස් කරන එකක්. table එකක්ම අලුතෙන් add කරන එකක්. නැත්නම් table අතර relationship වෙනස් කරන එකක්. ඒ වගේ structural changes. view එකේ වෙනස්කම්. දත්තවල වෙනස්කම් නම් අපි ඒක දාන්නේ DML වලට. data manipulation, data changes in data manipulation. That is data changes. Please remember that. So trees, data retrieve, data select, data insert, data update, all whatever happened to data structure එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් වලට වෙන වෙනස්කම් තමයි DML වලට දාන්නේ. That is the easiest way to remember things. Table වල physical changes, table වල changes වෙනවා නම්, database වල changes වෙනවා නම්, table අතර changes වෙනවා නම්, that is DDL. Table වල ඇතුලේ තියෙන data වල changes වෙනවා නම් we call DML. So that's how we distinguish between these two type of SQL. Okay, then after that, after discussing these parts, actually I have given you some introduction about how to use database. So that we have done using, I think, SAMP. But I'll since just to remind you, අප පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන හින්දා මම ආයේ SAMP installation එක චුට්ටක් මතක් කරලා ඉන්නම්. ඒක විනාඩි 5ක් විතර යනවා. හරි මම මගේ Windows computer එක කරන විදිය පෙන්නන්නම්. මොකද ඔයගොල්ලෝ Windows computers වල තමයි ගොඩක් වැඩ කරන්නේ ඒ හින්දා. Okay, so just wait. I'm going to create a Windows computer here. Windows computer එකක් අපි හදාගමු. මම මේ Google Cloud Engine එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් මම හිතන්නේ මම කරේ මේකෙන් 2 CPU 8GB RAM එකක් දාලා Windows install කරලා හදාගත්තා නම් හරි. Windows install කරමු. So this will not take much time. It's only about 5-minute work. I'm going to install Windows. මගේ ළඟ තියෙන server edition එක විතරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය Windows ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ටත් මගෙත් එක කරන්න පුළුවන් කරලා නැති අයට. Windows install කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් Windows දාලා තියෙන්නේ. මම කරන්නේ ටක් ගාලා computer එකක් හදාගන්න එක. හරි මගේ computer එක හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට password එකක් දාගන්නම්. මොකද මට මෙහි ඉඳන් log වෙන්න වෙනවා මගේ Windows computer එකට. මම මේක Mac එකේ කරන්න නැති වෙන්න හේතුව ඔයගලන්ට Windows environment එකේ තමයි ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න ඕන. Mac එකේ පුරුදු වෙලා තේරුමක් නැහැ. Windows environment එකේ තමයි ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්න මේකේ මම password එකක් දානවා machine එකට. set Windows password. username admin කියලා දෙමු set. හිටපු කට්ටිය මට චුට්ටක් මතක් කරන්න. දැන් මෙතනින් එහාට මේක Windows computer එක හදාගන්න එක වැඩක් නෑ ඔයගොල්ලන්ට. හරි.
My computer is created. It has given me the password. Now I'm going to log into the computer. Computer log remote desktop connection එකකින් මේ network පාඩමෙම කරද්දි මම චුට්ටක් මේක වැඩිපුර කරනවා. network පාඩම තාම අපි කරේ නැහැ. network පාඩම කරද්දි මම මේක හරියටම ඔයගොල්ලන්ට කරන විදිය ඔයගොල්ලොත් එක්කම කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද දැනට මේක SQL පාඩමට අපිට ඕන කම්පියුටර් එක විතරනේ. ඒ හින්දා මම මේකට වැඩි වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන තියෙන කම්පියුටර් එකක් වෙනස් කරලා ගන්නම්. උඩ තියෙන එක වෙනස් කරමු. edit IP address එක 107යි 178යි 223යි 102 කියන එකට තමයි මම remote connect වෙන්න යන්නේ. save double click චූටි වෙලාවක් යනවා මුලින්ම connect වෙද්දි මොකද කම්පියුටර් එක හැදෙන ගමන් හින්දා 107යි 178යි 223 102 හරි IP address එක හරි අපිට connectivity එකක් check කරන්න පුළුවන් command prompt එකේ ping command එක ගහලා අපිට බලන්න පුළුවන් 107යි 107 178 178 223 102 වැඩ කරනවාද කියලා it response එකෙන් reply එකක් එනවා reply එකක් එනවා කියන්නේ මේ computer එක හරි on වෙලා ඇත්තේ that's why network responds me this IP address I'm getting the response from this IP address so again I'm trying now it's asking me username and password I'm going to give the password and continue and this is my Windows machine okay now you can see my Windows machine අතර Windows computer එකේ කොහොමද SQL දාගන්නේ මම විදි කීපයක් කිව්වා can anyone remember sit me one method can you remember one method or සිතුම් එක ක්‍රමයක් කියන්න කොහොමද මේකේ SQL දාගන්නේ yes you have to talk guys come on ඇහෙනව නේද මාව මොනවද අපිට දාගන්න පුළුවන් අපිට එක්ක දාන්න පුළුවන් මතකද SAMP WAMP LAMP එහෙම නැත්නම් SQL ඔයගලන්ට ඇහෙනව නේද පුතේ ඔව් සර්. හරි මතක නැද්ද අපි කතා කරපු ඒවා මත ඒ ටික කතා කරේ නැද්ද නැත්නම් කියන්න කතා කළා. කතා කරානේ SAMP කතා කරාද hello ඔව් සර් කතා කරා. yes we discussed okay then let's go and first download Firefox right Firefox man download කරන් ඉන්න මොකද ඒක lazy internet explorer වලට වඩා security trusted sites Firefox I don't need Edge I need Firefox Mozilla.org sorry Mozilla.org I have to add that site internet options security trusted sites and Mozilla.org added okay let's refresh again right start downloading now but again blocking my connection let me copy this again add this to the මේ පාට එක ඕනේ නැහැ ඔයගලන්ට මේ පාට ඔයගලගේ
Firefox හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ block වෙන්නේ නැහැ. මගේ අර Windows Server Edition එකේ හින්දා තමයි මගේ block වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ මෙහෙම block වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මට මේ step එක අමතක කරන්න. මේක මතක තියාගන්න ඕන නැහැ. මේක අපි networking කරනකොට බලමු. හරි. දැන් අපිට download කරන්න පුළුවන්. හරි. save කරලා අපි install කරමු, run කරමු. Right, it's running, and after that කාට හරි කියන්න පුළුවන් the steps ටික කියන්න පුළුවන්. Okay, how to install SQL steps, MySQL. Yes, visit Google and search for MySQL. So you can write down this, right? If you don't know, MySQL community version. It's free and open source. Or the second thing, install XAMPP, WAMP, MAMP, or LAMP. What do you mean by the XAMPP, WAMP, MAMP, LAMP? Can anyone tell? What is XAMPP? XAMPP? Come on. කියන්න කවුරු හරි XAMPP කියන්නේ any operating system මමම කියන්න ඉතින් ඔයාලා කතා කරන්නේ නේ. Any OS, Apache, web server එක, MySQL, database management system එක with SQL, ඊළඟට ඒ Apache MySQL, P එකෙන් කියන්නේ PHP, ඊළඟ P එකෙන් කියන්නේ PHP server side scripting, ලියාගමු නැත්නම් මතක නැහැනේ, language, and P වලින් ඊළඟ P වලින් කියන්නේ Perl. හරි. එතකොට any OS තමයි X කියලා කියන්නේ. X වලින් කියන්නේ A වලින් කියන්නේ Apache. කලර් කරලා පෙන්නන්න. A Apache. M වලින් කියන්නේ MySQL. P වලින් කියන්නේ PHP. ඊළඟ P වලින් කියන්නේ Perl. ඒ තමයි XAMPP. XAMPP ඕනම operating system එකකට support කරනවා. දෙක එහෙම නැත්නම් වට download කරන්න පුළුවන් WAMP. WAMP කියන්නේ Windows Apache MySQL PHP. කියන්නේ WAMP. මේ කියන්නේ XAMPP. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් LAMP or XAMPP. LAMP කියන්නේ Linux Apache MySQL PHP. Linux Apache MySQL PHP. එහෙම නැත්නම් MAMP වලින් කියන්නේ Mac OS Apache MySQL PHP. අපැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න කාට හරි. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න නැති එකෙන් මට තේරෙන්නේ පාඩම මොනවා හරි අපැදිලි දෙයක් තියෙනවා කියලා. So if you have any unclear thing, can you ask now? So method 1, you can go to visit Google and search for MySQL community version and install version
download and install. ඒ පළවන ක්‍රමය. දෙවන ක්‍රමය සෑම් හරි වෑම් හරි මෑම් හරි ලෑම් හරි දාන්න පුළුවන්. එතකොට එන්නේ සෙට් එකක්, බන්ඩල් එකක්. ටෙක්නොලොජි ගොඩක් එකපාර එනවා. හරි. උදාහරණයක් විදිහට වෙබ් සර්වර් එකක් එනවා. database management system එකක් එනවා. PHP කියන server side language එකකුත් එනවා. ඒක වලට තියෙනවා Perl කියන server side technology එකක් එනවා, language එකක් එනවා. අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අහනවද? මොකද මම කැමති ඔයගොල්ලෝ එහෙම අහලා හරි නැත්තම් මට තේරෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරිලා නැහැ හරියටම. හරි මම අහන්න අපි අලුතෙන් ආපු එක්කෙනෙක්ගෙන් අහමුකෝ එතකොට හරිනේ. සතීර ඔයාට තේරුණාද නැද්ද? සතීර හෙලෝ තේරුණා සර්. තේරුණානේ? හරි. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න ඕනේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මොකද මම හිතනවා හරි සර්. අනිත් එක මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ අහද්දී ආයේ මතක තියාගන්නේ නැහැ. XAMPP කියලා කියන්නේ XAMPP දාන්න පුළුවන් Windows වලටත් දාන්න පුළුවන් Linux වලටත් දාන්න පුළුවන් Mac වලට දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මගේ කම්පියුටර් එකෙත් මම XAMPP දාලා තියෙනවා. sorry. sorry. XAMPP control එක මම මගේ කම්පියුටර් එකෙත් දාලා තියෙනවා. Mac එකේ. හැබැයි ඒක Windows වල දාන්නත් පුළුවන්. Windows වල දාන්නත් පුළුවන්. Mac OS වලත් පුළුවන්, Linux වලත් පුළුවන්. ඒකයි X කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේවයි Perl එන්නේ නැහැ. sorry මගේ වැරදීමක් මේවයි Perl එන්නේ නැහැ. ඒ තුනේ Perl එන්නේ නැහැ කයින් කරගන්න. හරි ලියා ගන්නකෝ. right ඉවරද ලියලා ලියනවත් තාම finish writing or writing ජයනි ලියනවද තරුෂි chat ලියනවා ඔව් සර්. හරි chat එකෙන් හරි යවන්න chat එකේ වන්නත් පුළුවන් chat එකෙන් හරි යවන්න ලියනවා නම් ඊළි වරණ finish okay I'll give 1 minute තව විනාඩියක් මම දෙන්න okay මේ database වලම අපිට මුල study කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේකේ tute එක මම ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම් English medium එක එතකොට මම මෙතන summary එකක්නේ කතා කරන්නේ English medium සිංහල medium දෙකම මම ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම් සිංහල medium කට්ටිය මට පොඩ්ඩක් වෙනම message එකක් දාන්න සිංහල medium එක ඉල්ලලා එතකොට English medium එක මෙතන තියෙනවා මේ ටික අපි තාම කතා කරේ නැහැ database models මේකේ අපි මෙන්න මේක විතරයි relational database relational model එක විතරයි කතා කරේ. හරි. මේ අනිත් ආකෘති තියෙනවා තව කතා කරන්න. ඒ ටික අපි තාම කතා කරේ නැහැ. මොකද relational model එක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. ඒක කියලා දීලා මම මේ ටිකට එන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ER diagrams, entity relationship diagrams. එතකොට ඒ ටිකත් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ theory part එක කතා කරන්න මම මුලින් මේ practical ටික ඉවර කරලා ඉන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් තියෙනවා. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රැක්ටිකල් ඉවර කරන්නේ නැහැ. ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ෆැමිලියර් වුණාට පස්සේ මම මේ ටික තියරි ටික සහ ඉතිරි ප්‍රැක්ටිකල් ටික
අවසාන ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරන්න. හරි. ඔයගොල්ලන් ටියුට් එක පොඩ්ඩක් මේ මට වෙනම මැසේජ් එකක් දාන්න ක්ලාස් එක ඉවරනාට පස්සේ ටියුට් එක ඉල්ලලා වෙනම මැසේජ් එකක් දාන්න. මම මොකද ක්ලාස් එකේ ඉන්න කට්ටියට විතරයි එක දෙන්න ඕන. නැත්තම් මම ගෲප්ස් වල දානවනේ. ඒ හින්දා මේ වෙනම ඔයගොල්ලෝ මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ටියුට් එක එවන්නම් PDF එක. සර් ඕක අර ඊසොෆ්ට් එකේ ක්ලාස් එකේ දුන්න නේද හිටපු අයට? printed හිටපු කට්ටියට දුන්නා. හිටපු අයට දුන්නා. ඉතින් මේ මම කියන ඔන්ලයින් එකේ අපි දීලා නැහැනේ. ඒතකොට print එකක් තමයි මේ ෆිසිකල් හිටපු අයට මේක දීලා තියෙන්නේ. කොහොම ෆිසිකල් ක්ලාස් වල අපිට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් එකේ අපි දුන්නේ නැහැ. හරි. right එහෙමනම් අපි යමු මේකට. දැන් අපි කතා කරා මේ ටික. SQL ගැන කතා කරන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ ගැන. දැන් අපි යමු අපේ කම්පියුටර් එකට. Windows computer එක Firefox install වෙලා තියෙන්නේ Google එකේට ගිහිල්ලා අපිට search කරන්න පුළුවන් එකක්. පළවෙනි option එක මම පෙන්නන්නම්. පළවෙනි option එක තමයි MySQL community free edition. හරි. එතකොට ඔයාලට MySQL community edition මෙන්න මේක එනවා. හරි. This is free. මේක free. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ තියෙන MySQL Windows installer for Windows කියන එක තමයි download කරගන්න ඕන. MySQL installer for Windows එක ක්ලික් කරාම හරි අහනවා ඔයාලට ඕන කෝකද කියලා install versions දෙකක් පෙන්නනවා. MSI installer එක ඊළඟට හරි operating system එක අනුව 8.0.22 MSI මේ installer එක ගත්තත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම ආපහු ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. දෙවෙනි එක. මෙගාබයිට් 405ක් තියෙනවා. හරි. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරමු අපි. free මේක ඔයාලා මේ no just start my download කියන හරි sign in වෙන්න ඕනේ නැහැ. accounts හදන්න ඕන නැහැ. You can click this and it will start downloading. Save and it will download. හරි. ඔන්න download වෙලා ඉවරයි. හරි ඊළඟට දෙවනි මෙතඩ මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැති වෙන්න හේතුව මේක ඔයාලා ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. මේක මම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැති වෙන්න හේතුව මම කියන්න ඕගොල්ලන්ට A level වලට Apache server එක PHP කියන දෙකම තියෙනවා. MySQL වලට අමතරව Apache server එකයි PHP තියෙනවා. දැන් මේවා කොහෙවත් ප්‍රැක්ටිකලි කරන්නේ නැහැ. මම දන්නවා. ක්ලාසස් වල ඔයගලන්ට නිකම් මේ ටියුට් එක දීලා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒ ටියුට් එකම follow up කරලා පාඩම් කරලා ලියන්න කියන එක. හැබැයි ඒ විභාගයක් ලියන්න A level විභාගේ ලියන්න ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ IT කරන්න ඕනේ නැහැ. වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් කරා නම් හරි සිංහල හරි මොනවා හරි එකක් ලියලා විභාගේ ලියලා පාඩම් කරලා ඉතිහාසය හරි භූගෝලය හරි මොකක් හරි කමන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ IT කරනවා නම් IT කියන්නේ information technology නේ. Technology කියන්නේ use of science. Technology කියන්නේ use of science. Technology is use of science. Use of science කියන්නේ විද්‍යාවේ භාවිතය. Information science කියන්නේ තොරතුරු සම්බන්ධ විද්‍යාව. විද්‍යාව කියන්නේ theory පාඩම් කරනවා. but technology කියන්නේ use of science විද්‍යාවේ භාවිතය. ඒ කියන්නේ ඔයාලට A level IT කරලා කම්පියුටර් එකක් ළඟට ගියාට පස්සේ නිකන් අත වේවුලනවා නම් මොකුත් කරගන්න බැරුව useless වැඩක් නැහැ. එහෙනම් ICT කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් practically අනිත් එක මේකේ වාසිය ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ exam එකට ගියාට පස්සේ. ගොඩක් ළමයි පේපර් එක ලියලා පේපර් එක අමාරුයි කියලා එනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනකොටත් දන්නේ නැහැ ඇයි පේපර් එක අමාරු කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ exam එකට ගියාම practical එකත් එක්ක කරලා exam එකට යන්න ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එහෙම විශේෂ අමාරුවක් තේරෙන්නේ නැහැ පේපර් එකේ. පුළුවන් නම් මං කියන දේ විශ්වාස කරලා බලන්න. හේතුව ඕගොල්ලෝ මේක කරලා තියෙනකොට පේපර් එක දැකපු හැටි ඕගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා මෙහෙම කරපු එක නෙමෙයි මේක ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. ටක් ගාලා මතක් වෙනවා.
හැබැයි පාඩම් කරපු කෙනාට ඒ පාඩම් කරපු ක්‍රමය කලින් ප්‍රශ්න ආපු විදිය ඒ જાතියම ප්‍රශ්නයක් මේ පාරත් ආවොත් එහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩ කරපු කෙනාට ඒ જાතිය නොවන ඕනම જાතිය ප්‍රශ්නයක් ඒ જાතිය හරි ඕන જાතිය හරි ඕනම එකක් ආවොත් පේපර් එකක් කවදාවත්ම අමාරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා යන්න. ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා යන්න. තියරිත් පාඩම් කරන්න. හරි මම ඔයගලන්ට පේපර්ස් කරවලම පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට මාස අපි එක්සෑම් එක 2021 තියෙනවා නම් 21ට මාස 3කට විතර කලින් අපි පේපර් එකක් කරලම් බලමු. 21 එක්සෑම් එක තියෙන මාසෙට මාස 3කට විතර කලින් පේපර් එකක් කරලා බලමු. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මේක හිතන තරම් අමාරු නෑ. කරන්න ලේසි. හරි. දැන් අපි මේ 21 ක්ලාස් එකේ කරලා අවසාන ලෙසන්ස් තමයි මූලිකව අපේ කරලා ඉවරයි Python ඊට පස්සේ කරලා ඉවරයි HTML PHP ඒ ටික කරලා ඉවරයි. හරි. HTML PHP HTML PHP Python එතකොට logic gates ඒවා කරලා ඉවරයි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ networking පාඩම. networking පාඩමයි අර තව පොඩි theory ටිකක්. හැබැයි මම හැම වෙලෙම කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒවා මිස් වුණා නම් 2022 පන්තියට එන්න. මොකද 2022 පන්තියක් 2022 සැප්තැම්බර් වෙනකම් යන්නේ නැහැ. 2022 පන්තියත් ඔක්කොම දේවල් කරලා ඉවර වෙනවා. 2021 දෙසැම්බර් වගේ වෙනකොට ඉවර වෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම ඔයාලට ඕන නැහැ. ඔයාලට ඕන ටික 2021 සැප්තැම්බර් වෙද්දි ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කාට හරි 2000 ඔය මං කියපු ඒවා මිස් වෙලා තියෙනවා. HTML, PHP, Python, ඊට පස්සේ logic gates, number systems මිස් වෙලා තියෙනවා නම් 2022 පන්තියට 2022 පන්තිය අද යන්නේ logic gates. අද යන්නේ logic gates. එතකොට එතන ඉඳන් අද රෑ 7 ඉඳන් 9 වෙනකන් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකටත් එන්න. එතකොට ඔයාලට අන්තිම ඒකට අපි වෙනම charge එකක් ගන්නෙත් නැහැ free. මේකට register වෙලා එනකොට ඒකට free එන්න දෙනවා. හරි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේකට එන්නේ benefit එක ගන්න. හරි. මම මේක install කරන්න නැති වෙන්න හේතුව මොකද අපිට තුනක්ම තියෙනවා. ඉතින් එකම දේ තුන් පාරක් කරනවට වඩා අපි එකකින් කරගන්න එක ලේසි හින්දා XAMPP install කරනවා. මේ තියෙන XAMPP. එතන download ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් වඩ පුළුවන් WAMP ගන්න. WAMP කියලා search කරන්න. WAMP එකෙන්. WAMP තියෙන Windows වලට. එහෙම නැත්නම් Linux වලට ඕන නම් Linux පාවිච්චි කරනවා නම් LAMP ගන්න පුළුවන්. LAMP server හරි. ඉතින් LAMP Linux Apache MySQL PHP. එහෙම නැත්නම් Mac OS පාවිච්චි කරනවා නම් MAMP server එක ගන්න පුළුවන්. ඒ Mac OS වලට. හරි. ඔක්කොටම හරි යන solution එක XAMPP. XAMPP. එහෙනම් මම XAMPP ගන්න. download XAMPP. ඒක බලන්න දැන් අරක 400 ගාණක් මෙගාබයිට්. XAMPP ඔක්කොම එකතු කරලා තියෙන XAMPP ඊට වැඩිය අඩුයි. හැබැයි මේකේ features වැඩි. එච්චර features ඒක ඔයාලා use කරන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒකින්ද මම මේකේ මෙන්න මේක ගන්නවා. XAMPP bundle එක ඕනම් PHP 8 තියෙන එකම ගන්නත් පුළුවන්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. PHP 7 හොඳයි. මේක download කරමු. save. හරි. save. download වුණා. මම මේ Google Cloud එක use කරන ඉඳන් තමයි මෙච්චර speed internet එක click කරනකොටම download වෙනවා. ඒ Google Cloud එකෙන් යන හින්දා සාමාන්‍ය computer එකකින් ගියා නම් ඉතින් click කරලා ටික වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. අපි install කරගමු XAMPP. මේ වගේ setup එකක් එන්නේ. මේන message එක okay කරන්න. Welcome to XAMPP setup wizard. Next. මේ තියෙන ඔක්කොම කමන්න නැහැ. මේවා වැඩිපුරක් තියෙනවා. PHP MyAdmin Webalizer, Fake Sendmail, Tomcat, Mercury, Mail Server, FTP File Server. Networking වලදී සමහරට මේව ඕන වෙයි. මේ තියෙන ඔක්කොම දාලා install කරගන්න. C වල XAMPP වලට මේ install වෙන්නේ C වල XAMPP වලට. Next. English language. Learn more එක ඕනේ නැහැ. Next. Finish.
and it will install. හරි මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න SAMP install කරාට පස්සේ මුලින්ම කොහොමද MySQL වලට යන්නේ? දැන් ගිය සතියේ හිටපු කට්ටිය මතක් කරන්න. කොහොමද MySQL වලට යන්නේ? පොත බලලා හරි කියන්නේ. මම කැමති කියනවා නම් මොකද නැත්තම් අනිත් දැන් අදාපු අයටත් හිතෙන්න පුළුවන් නිකන් මේ පන්තියේ ළමයි නම් ඉගෙන ගන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හින්දා උත්තර දෙන්න අපි ලියාගත්ත එකෙන් හරි. කොහොමද යන්නේ මේ SQL ෆෝල්ඩර් එකට යන්නේ කොහොමද? Sidmi? Yes? මොකක්ද අපිට ඕන ටූල් එක? Hello? Sidmi ඇහෙනව නේද? ඔව් සර්. ඔව් කොහොමද අපි යන්නේ MySQL වලට මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ? Yes? හරි මම උදව්වක් කරන්නම්කෝ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕන command prompt එකට මේකට. Windows type කරලා command prompt. Windows command prompt එකට යන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ MySQL -u root -p හරි ඒ command එකනේ log වෙන්න හැබැයි MySQL තියෙන තැනට යන්න එපේ. කොහෙද MySQL තියෙන්නේ? c වල htdoc htdocs ද C වල SAMP වල MySQL වල bin. හරි path එක වෙන්නේ මේක මතක තියාගන්න MySQL path එක දැන් හරි ලියා ගන්න MySQL install වෙන path එක Z වල C වල SAMP වල MySQL කියන folder මේ තියෙන්නේ MySQL කියන folder bin කියන folder එකට තමයි install වෙන්නේ. SAMP MySQL path usually කියන සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරොත් ඇරෙන්න මේක තමයි path එක. Usually this is the path. එතකොට අපි යන්න ඕන first කොහමද how to access. ඉස්සෙල්ලාම number 1 open command prompt. Open command prompt. Command prompt එකට යන්නේ Windows button ගහලා Windows button එකයි R එකයි press කරලා ඊට පස්සේ type cmd and press enter. ඒක තමයි method 1 එක. or press Windows button and select search command prompt. Deka go to the MySQL folder. Go to the MySQL folder. අපිට යන්න පුළුවන් මෙහෙම cd කියලා මේ path එක ගැහුවා නම් හරි. cd space c SAMP MySQL p. හරි ඒ ටික ලියා ගන්න මතක නැත්තම් තුන්වෙනි එක make sure MySQL server is running. To check this, you can go to SAMP control and check
the MySQL server status. That is the third step. Please write down this. Make a liagan. Make a liagan ඉවර වෙලා කියන්න මට ඉවරයි කියලා. එතකොට මට අරක පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි. I think all of you have done that, right? Let me show from the pen and what steps. Okay. First, this is my Windows machine. මම පාත් එක පෙන්වන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කොහෙද? C වල XAMPP වල MySQL මෙතන C වල XAMPP වල MySQL වල bin කියන folder ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. You can see mysql.exe here application. MySQL application is there, but you don't double click on this, it won't work, right? If you double click on this, so it will give something like this and close. It won't work, right? So what you have to do, you have to go to this path, CXAMPP MySQL bin. To do this, you have to go to the command prompt. This is command prompt. How to open command prompt? Windows R press කරලා cmd. You can do while Zoa computer එකෙන් නම් මේ වෙලාවේ connect වෙලා ඉන්නේ කරන්න පුළුවන්. Windows R press කරලා cmd and press enter. We'll go to the command prompt. Or the second method is you can press Windows button and search for command prompt. Then also it will show you the command prompt. That is the second method. That way also you can go to the command prompt. Then you can go to the MySQL folder. cd, then z, XAMPP, MySQL, then bin. Press enter, and now you can see you are in CXAMPP MySQL bin folder. cd කියන command එකෙන් තමයි දෙන්නේ. cd එක තියලා space එකක් තියලා අර තියෙන path එක මෙතනින් අපි හොයාගත්තේ. මෙන්න මේ path එක දෙන්න ඕනේ. Okay, you can show this too. If you want, you can take a screenshot of this. Take a photo of this. එයාර step එකත් එක්ක ඒතකොට මතකයිනේ කොහොමද කරන්න කියලා. මෙහෙම තමයි අපි MySQL තියෙන තැනට යන්නේ. හැබැයි ගියා කියලා අපිට මේක start කරන්න බෑ. To start, you have to give a command. That command is MySQL -u root -u root -p. Then press enter. It will ask password. No need to give a password. Password is empty. Press enter again. Right? Then it should log. But here it will say can't connect to MySQL server on localhost. So command එක ගැහුවා කියලා වැඩක් නැහැ. හේතුව මෙන්න මේ මෙතෙන් do you want to start the control panel now? මම මේක අයින් කරලා finish කරන්නම්කෝ. control panel එක start කරන්න ඕනේ. එක කරන්න මෙහෙමයි. Windows button එක press කරලා XAMPP control panel මේ. එතකොට එනවා XAMPP control panel. Please go right click on this and run as administrator. Don't just run. Right click on this and run as administrator. Then click yes. Now you can see here, you can see Apache is not started. MySQL is not started. So that's the reason why you can't log in. You have to start this. Okay, now you can see MySQL is green color started. It's in green color started. This is how you check. කොළ පාටට මෙහෙම තියනවා නම් මේ විදිහට තමයි මේක check කරන්නේ. Start උනාද කියලා. Okay, I'll take a print screen of all these. Sorry, I want to show all these. Let's take this one here. Now you can see everything in one window. You have to make sure that, and you have to make sure that all these are. So with the after installing XAMPP, with the MySQL is there. Then access the folder and check, go to the folder, start the service. After that, you can give the command MySQL -u
root minus p, enter, then again enter. And now you can see MariaDB none. So this is your MySQL database management system. Okay, this you have to do. මේක ලිව්වා කියලා වැඩක් නැහැ. මේක කරන්න ඕන. මේක විභාගේ අහන්නෙත් නැහැ. මේ විභාගේ කමාන්ඩ්ස් අහනවා. කමාන්ඩ්ස් අහන්න ඉතින් මෙතනට යන්න එපා කමාන්ඩ් එක ලියන්න. කමාන්ඩ් එක ලියන්න මෙතනට යන්න ඕන. කමාන්ඩ් එක ලියන්න මෙතනට යන්න නම් මේක කරලා බලන්න ඕන. විභාගේ අහන්න නැති වුණාට මෙතනට යන විදිය ගියාට පස්සේ කරන දේවල් ටික අහන්න. Right. Shall we write down this? Shall we write down so? Then make sure MySQL service running, and this is I'm going to give this again. If not, if it is not running, if it is not running, press Windows button and search XAMPP control. Then right click and open as administrator or run as administrator. Then start the MySQL service. Then start the MySQL service. Okay, fourth one. Go back to the command prompt and type MySQL minus p, sorry, minus u, user, minus u can have user, root, minus p, and press enter 2 times. As password is empty. Password එකක් දෙන්න ඕන නැහැ. ඒ හින්දා MySQL minus u root minus p කියලා දීලා enter කරන්න දෙපාරක්. එතකොට දෙපාරක් enter කරා නම් එකට ලොක් වෙනවා. Okay, this is my print screen. I'm going to add this now screenshot, but ඔයගොල්ලෝ screenshot එක දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ලියා ගන්න. This shows clear picture of everything. This is a C XAMPP MySQL bean. You have MySQL file. Then here you have access MySQL path and then type the command. And you have to check whether this MySQL service is started. Everything in one picture. I'll share this to you. But for your reference, you have to write down. Otherwise, you will wait till I share the content. But ultimately, after I ask, you cannot answer. හරිද දැන් මතකද ගිය සතියේ කරපු විදිය? ගිය සතියේ ඉස්සෙල්ලා සතියේ ගිය සතියේ අපි නිවාඩුවක් දුන්නා. ගිය සතියේ ඉස්සෙල්ලා සතියේ කරපු විදිය මතකද? Sachini, can you remember now? Or still not? Hello? Sit me? Sir? Can you remember now? Or Yes, sir. okay. So hopefully you can do this alone, right? තනියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. තනියෙන් කරලා බලන්න ඕන. හරි නැත්නම් අර අපි පොඩි ළමයින්ට නම් දෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් රිමෝට් ලොග් වෙලා. එහෙම දෙන්නද ඔයාලට? රිමෝට් ලොග් වෙලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට අපි මෙහෙන් ලොග් වෙලා ඔයගොල්ලෝ කරනවද කියලා බලන් ඉන්නවා. චූටි ළමයින්ට නම් එහෙම කරනවා.
ඉතින් ඒකත් කරන්න පුළුවන් ඕන්න. Okay, quickly finish writing. Right, okay, finish writing. හරි නේද? දිවනේ. Go back and to the command prompt and type mysql -u root minus u space root minus p and enter 2 times. Then you are in the database management system. This is the method. මේක අහන්නේ නැති වෙයි කියලා අපි හිතමු. මේක අහන්න බොහෝ දුරට අහන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද මේක DML වලට වැටෙන්නෙත් නැහැ, DTL එකට වැටෙන්නෙත් නැහැ, DQL එකට වැටෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අහන්න විදිහක් හේතුවක් නැහැ. ඒත් මේක සමහර විට අහන්න ඉඩ තියෙනවා. MySQL log වෙන විදිය අහන්න ඉඩ තියෙනවා. In the exam. Others that doesn't matter. They will assume that your teacher or your lab assistant or whoever has already logged into the MySQL and they will assume after login what you do. ඒක තමයි අහන්නේ. log වුණාට පස්සේ කරන ඒවා තමයි අහන්නේ. Now I am going to revise that again. Right? But after today I am not going to revise this again. Only today. I am going to do this only today. Only today, right? Okay, finish writing. So let me go back to this one. Okay, this is my computer. Now I'm in MySQL prompt. Now I'm in MySQL prompt. Right, I can check this by writing show databases. So remember these commands. Show databases will show the databases available in MySQL database management system. Right, the first command, show databases. And what is the purpose of this? To show the databases in MySQL database management system. Okay, first commands. First one, show databases, showing the databases in MySQL management system. MySQL database management system. Please write down this. Okay, showing the databases in MySQL database management system. The next one, you can use to create database, you can type create database, let's say my school, or create database DB school. With no spaces. Database name එකේ මැද spaces දෙන්න බෑ. Programming වගේ තමයි. Database name එකේ මැද්දේ spaces දෙන්න බෑ. Similar to programming. No spaces in between middle of this. Create database DB school. Creating database in the name DB school. After each command you have semicolon. Here, note that after each command you have semicolon. These are DDL commands. Because you are going to change the structure. Create database means changing the structure. That is DDL, data definition language. Let me write. This is DDL command. Use DB school. Then you can log into the particular database. Changing the current database
to DB school. So let me show the steps, right? This is my computer and I'm going to create database DB school. Okay. Then I can show the databases again. Show databases. Now the previously it has only 5 databases, 1, 2, 3, 4, 5. Now you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 databases including DB school, the newly created database. If you want to log into the database, log in on now, you have to use DB school. Then notice that here database changed කියලා එනවා මෙතනත් එනවා ඒ database එකේ නම. Okay, please write down this. I'm going to use Korea and the font size 9 is okay. These are the commands. Why I'm asking you to write down always that මම මේක ලියන්න නැතුව කරන් යන්නත් පුළුවන් එක දිගට මම ගිය සතියේ එහෙමනේ කරේ. But I can see the results. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා බලලා මතක තියාගන්නේ නැහැ කියන එක. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ පුරුදු විදිය කරමු ලියලා බලලා මතක තියාගමු. But that is not recommended, right? Please do this. අමාරුවෙන් හරි වැරදි හරි කරන්න. මොකද එහෙම කරන්න කියන්නේ පුතේ එහෙම කරොත් තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්නෙ. දැන් මට මතකයි මම කොහොමද මුල් දවස්වල කරේ කියලා. 96 මම IT ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ. ඒ දවස්වල පාසල් විෂය නිර්දේශය IT නැහැ. 96 මම IT ඉගෙන ගන්න පටන් ගද්දි ස්කූල් සිලබස් එකේ IT නැහැ. ඔයාලා විශ්වාස කරයිද දන්නේ ඒ අවුරුද්දේ තමයි 96 දීම තමයි මම ඉස්සලම කරන්ට් එක කියන දේ දැක්කේ. මොකද ඒ වෙනකම් මම ගියේ පාසලේ විදුලියක් නැහැ. ඉතින් මම ශිෂ්‍යත්වයෙන් මගේ ඉස්කෝලේ මාරු කළා ගියාට පස්සේ තමයි කරන්ට් එක දැක්කේ. ඒ කරන්ට් එක දැකපු අවුරුද්දේම තමයි පරිගණකයක් දැක්කේ. ඉතින් 2096 ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නදී මුලින් ආපු කම්පියුටර්ස් කළු සුදු කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක විතරයි තියෙන්නේ. CLI ස්ට්‍රීම් එක. ඒ වගේ ඉතින් හරි අමාරුයි. මොකද අපිට ඉන්ටර්නෙට් නැහැ. ඒ දවස්වල. ගෙවල් වල ඉන්ටර්නෙට් කොහොමත්ම නැහැ. ඉස්කෝලේත් ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද දෙන්නෙත් නැහැ එහෙම. ඉන්ටර්නෙට් හරි වටිනවා ඒ දවස්වල. මට මතකයි 2000 හෝ 99 වගේ එක්සිබිෂන් එකක් තිබිලා ෆ්‍රී ඉන්ටර්නෙට් දුන්නා. එතකොට තමයි අපි හිතේ හැටියට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරේ අර එක්සිබිෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒ කම්පියුටර් එක තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ ආවා ඉන්ටර්නෙට් කැෆේස්. රුපියල් 60ක් ගෙවලා ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ එකට යන්න ඕන පැයක් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න. ඒකටත් පොලිමේ ඉන්න ඕන. කැෆේ එක ෆුල් නම් පොලිමේ ඉන්න වෙනවා පැය දෙකක් විතර. පැය දෙකක් විතර පොලිමේ හිටියම ඔන්න එකෙක් නැගිටලා යනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න කැෆේ එකට යන්න ඕන. ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ එකට. එහෙම ගිහිල්ලා කොලයක් අරන් ගිහිල්ලා ලියාගෙන එනවා. ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ. හරි. එහෙම නැත්නම් ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා පොතක් කියවන්න ඕන. ඒ පොත කියවගත්ත පොතේ තියෙන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කම්පියුටර් එකක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා මම කම්පියුටර් එකක් ගත්තේ 2001 දී හෝ 2 දී. මගේ කියලා එකක්. ඒ වෙනකන් අනුන්ගේ කම්පියුටර්ස්. ඒකත් Pentium 166 MHz මැෂින් එකක්. 1GB hard disk එකක් තිබ්බේ. 1GB hard disk එකක්. RAM එක 16 MB. මෙගාබයිට් 16යි RAM එක. Pentium 1 මැෂින් එක. Windows 95 දාලා. ඔක තමයි මගේ පළවෙනි කම්පියුටර් එක. ඉතින් ඒකේ මට මතකයි ඉගෙන ගත්තේදී කෙනකින් ඉගෙන කාගේ හරි ගෙදරක යන්න ඕන අහගන්න මොනවා හරි. අහගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් මගේ කම්පියුටර් එකේ ඒක කරන්න බලනකොට ස්ලෝ කරන්න බෑ. මට මතකයි Photoshop පාවිච්චි කරන්න මම try කරා කරන්න බෑ. ඊළඟට Photoshop 7 කොහොම හරි දාලා පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා කාලා හැම එන්න ඕන. තේ එකක් බීලා කාලා එන්න ඕන ඉෆෙක්ට් එක ඇප්ලයි වෙලා තියෙන එතකොට. ඒ වගේ අපි අමාරුවෙන් හැබැයි ඒක ආසාවෙන් අපි වෙලා ගියාට කම්පියුටර් එකේ අපි ආසාවෙන් කොහොම හරි තනියෙන් හොයා කම්පියුටර් එක කැඩුණොත් හදන්න තැනක් නැහැ. තනියෙන් හදාගන්න. ගමටම තියෙන කම්පියුටර්ස් දෙකයි. 3යි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපි මට මතකයි කිලෝමීටර් ගණන් අපි පයින් යනවා. ඒ මොකක් හරි දෙයක් ඉල්ලගන්න ඒ ගෙදරට. ඒ ගෙදරට ගියත් තියෙන ගෙදරකට ගියත් ලේසියෙන් දෙයක් ගන්න බෑ.
මොකද floppy disk තිබ්බේ. floppy disk වල 1.44 megabyte capacity එක. දාගන්න විදියක් නැහැ. එහෙමත් කෙනෙක් තමයි hard එක ගලවලා දෙන්නේ දාගන්න කියලා. එහෙම දෙන එක යාළුවෙක් හිටියා. එක්කෙනා. මගේ කම්පියුටර් එකෙත් කොයි වෙලාවෙත් hard එක ගලවලා තමයි මොනවා හරි කාට හරි අරන් යනකොට කම්පියුටර් එක මොනවා හරි දෙයක් ගේන්න යනකොට කම්පියුටර් එක ගලවලා hard disk එක ගලවගෙන තමයි යන්නේ යාළුවෙක් ගෙදර. එහෙම ගිහිලා තමයි hard disk එකකින් මොනවා හරි දෙයක් දාගෙන ඉන්නේ. මොකද floppy වලට දාන්න බෑ. අන්තිම floppy එකට දාගෙන සාක්කුවේ දාගෙන යනකොට තමයි floppy එකේ තිබ්බ එක මැකිලා. ගෙදරට එනකොට damage වෙලා නැත්තම් floppy එක. ඉතින් ඒ වගේ කාලයක් අපිට තිබ්බා. අපි එහෙම තමයි කම්පියුටර්ස් ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි අපි ගොඩක් මහන්සියෙන් තනියෙන් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයේ විදිහට තමයි දරුවනේ අද වෙනකොට දෙයක් මොනවා හරි ඕනම අලුත් software එකක්. දැන් මම ඉගෙන ගත්තේ Word තිබ්බේ නෑ ඒ දවස්වල WP51. ඊට කලින් DOS edit තිබ්බේ. DOS edit වලින් පස්සේ තමයි WP51. ඒවා command line tools. ඒවේ තමයි Word ඉගෙන ගත්තේ. Lotus 1 2 3. ඒ විදිහට තමයි Excel ඉගෙන ගත්තේ. QBasic, GW Basic, Basic 1 2 3. විදිහට තමයි programming ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි එහෙම ඉගෙන ගත්තයි කියලා අද වෙනකොට දැන් තියෙන Visual Basic. Visual Basic කියනකොට අපි ආයේ පන්ති යන්න බෑ. ආයේ තනියෙන් ඉගෙන ගන්නවා Visual Basic. තවත් කාලයක් යනකොට තව අමුතු බේසික් එකක් තියෙයි. ඒකත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන තනියෙන්. Python A level syllabus එකට මුලින්ම ආවම A level වල උගන්වන්න ගුරුවරු හිටියේ නැහැ. 2011 දී. 2011 දී district එකේටම ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න එකත් හරි අමාරුයි. උගන්වන්න. ඉතින් මම දන්න ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් මම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දවසක් හිටියේ. මම දන්න ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් මගේ තාත්තගේ යාළුවෙක්. ඇවිල්ලා හෙල්ප් එකක් ඉල්ලුවා මෙහෙම කරලා දෙන්න කියලා. මම ගිහිල්ලා කරලා දුන්නා. මොකද ඒ දවස්වල ඒ ලැන්ග්වේජස් භාවිතා කරන්න එහෙම කට්ටිය නැහැ. software engineer කෙනෙක් ඉස්කෝලේකට ඇවිල්ලා උගන්වන්න කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කාලයක් අපිට තිබ්බා. ඒ මුල්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මට මතකයි මුල්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ Tamil medium ස්කෝල් එකට දීලා තිබ්බේ. IT Tamil වලින් උගන්වන්න කියලා. ඒ ටීචර් සිංහල මීඩියම් ටීචර් කෙනෙක්. අන්තිමට අපි කතා කරලා එකගතාවයකට ආවා කොහොම හරි කලාපේ හැමෝත් එක්කම කතා කරලා එකගතාවයකට ආවා. ඒ ඉස්කෝලේට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ICT උගන්වන්න. මොකද කරන්න දෙයක් නැහැ සිංහල මීඩියම් ටීචර් කෙනෙක් Tamil මීඩියම් ඉස්කෝලේ ළමයින්ට ඕන Tamil අන්තිමට දෙකටම හරියන්න ඕන හින්දා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියලා කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් කියන්නේ හැම ඉස්කෝලේටම IT දුන්නේ නැහැ. අත්හදා බලන්න ඉස්කෝල කීපයකට විතරයි දුන්නේ. ඒ ඉස්කෝලේකට උදව් කරන්න සිද්ධ වුණා ඒක. ඒ කාලේ තමයි මම A level ICT 2012 මම A level ICT කරා. ඉගෙනුවා. ඊට පස්සේ මම A level ICT උගන්වන එක නැවැත්තුවා. හේතුව මම මගේ වෘත්තිය වෙනස් කළා. මම වෘත්තිය වෙනස් කරා කියන්නේ මම software development වල ඉඳලා software engineering ඉඳලා ඊට පස්සේ මම lecturing ඇවිල්ලා eSoft එකේ මම උගන්වන්න පටන් ගත්තා. lecturing සහ manager විදියට. ඒ කාලේ මම A level කරන එක නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ මොකද එක ආයතනයක් තියෙන ගමන් ඒ ආයතනේ තව එකක් කරන්න බැරි හින්දා. එහෙම මට අවුරුදු ගාණක් කොහමද මම අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර A level කරේ නැහැ. හැබැයි මට මගේ පළවෙනි සැරේ A level ලියපු එකේ හිටියේ ආනන්දේ බෝයි කෙනෙකුයි තුන්දෙනා හිටියේ. ගර්ල් කෙනෙකුයි ආනන්දේ බෝයි කෙනෙකුයි තව ධර්මාලෝකේ කැලණියේ කෙනෙක්. ආනන්දේ බෝයි island second ධර්මාලෝකේ කෙනා island 36. ඒ මම කවදාත් ඒගොල්ලන් රිසල්ට් ප්‍රොමෝට් කළාවත් එහෙම ක්ලාස් පටන් ගෙන නැහැ. ඒ අත්දා බලලා ඉගෙන ගත්ත දන්න මෙතඩ් එකෙන් තමයි කියන්නේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දන්නවා ඊට පස්සේ ගොඩාක් A level ICT ගුරුවරු බිහි වුණා. දැන් මේ වෙද්දී A level ICT කියන එක ළමයි 100 200 නෙවෙයි 1000 ඉන්න ගුරුවරුත් ඉන්නවා. හැබැයි මම A level ICT කරේ නෑ ගොඩ කාලයකට. මම මේ අලුතෙන් මම eSoft එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ තමයි මම ආයේ A level ICT කරනවා කියලා හිතාගත්තේ. ඉතින් එතකොට A level ICT මාකට් එක ගොඩාක් ගුරුවරු ඇවිල්ලා ඉවරයි. මේ මුලම උගන්වපු ගුරුවරයෙක් විදිහට මම දන්නවා කොහොමද කරන්න ඕන ක්‍රමය කියලා. ඔගොල්ලෝ කැමති නම් මේ ක්‍රමයට කරමු. මේකේ ප්‍රතිඵල ෂුවර්. මේකේ රිසල්ට් ෂුවර්. ඔයගලන්ට හොඳ අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක්, හොඳ දිස්ත්‍රික්ට් රෑන්ක් එකක් එක්ක හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගෙන කැම්පස් යන්න විතරක් නෙවෙයි අනිතගේ ළමයි දෙන්නගෙන් ආනන්දේ ගිය බෝයි එයා මේ වෙද්දී software engineer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා ලංකාවේ leading company එකක. leading software engineer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. අනිත් බෝයි එයා වෙන රටක ඉන්නේ මට රට හරියට මතක නැහැ. එයාගේ salary එක මට කියපු විදිහට එයා 1 million plus salary එකක් මේ වෙද්දි ගන්නවා මාසෙකට. හරි ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි එහෙම ගෝලය හදන්න හම්බුනේ එක ගැන.
ඉතින් මම ඒ බලාපොරොත්තු වීම තමයි A level ICT පටන් ගත්තේ. හැබැයි දැන් A level කරන ළමයින්ගේ මම දකිනවා මේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත කරන්නේ නැතුව ඒ ළමයි ගොඩාක් try කරනවා. අර සාමාන්‍ය සිංහල පන්තියක්, ඉංග්‍රීසි පන්තියක්, සාමාන්‍ය බයොලොජි පන්තියක් වගේ ගිහිල්ලා පන්ති ඉඳගෙන ඉඳලා බෝඩ් එකෙන් බලාගෙන නෝට් එක ලියලා පාඩම් කරලා කරන කලාවක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ ටියුෂන් හින්දා. හැබැයි ඒක A level ICT වලට එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අර වගේ මිනිස්සු හදන්න බෑ. ඒකෙන් හදන්න පුළුවන් මිනිස්සු නිකම්ම නිකන් පාඩම් කරලා විභාගේ ලියන මිනිස්සු. එහෙම මිනිස්සු හැදුවට කිසිම සැටිස්ෆැක්ෂන් එකකුත් නැහැ. කාටවත් කියන්නවත් බෑනේ මගේ ගෝලෙක් මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඒ ඉන්නේ උන් ඉන්නවා නම් ඉන්න ඕනේ ටියුෂන් ෆීල්ඩ් එකේ. ඊට පස්සේ කටපාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන් ඊළඟ දේ තමයි ටියුෂන්. වෙන මොකුත් කරන්න බෑ. ඒක පාඩම් කරපේකටම කාට හරි උගන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් ෆීල්ඩ් එකට යන්න හිතන් ඉන්නවනම් හොඳ සැලරි එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් තමන්ගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න. ඒකයි මම මේ හැම වෙලේම කට කඩනකම් කියන්නේ. මම මේ කතන්දර ටික කියලාත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ කාලේ නාස්ති වෙන හින්දා. හැබැයි මම කිව්වේ හේතුවක් හින්දා මොකද අඩුම ගානේ දැන්වත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතට ගනි මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න. ප්‍රශ්න එනකොට අහන්න පුතේ. මේ සතියක් ඔයාලට තියෙනවා ඊළඟ සතිය ආයෙ අපි හම්බ වෙන්නේ. ඒතර ඊළඟ සතියේ මාව දකින්නකන් මාව දකින්නෙත් නෑ. ඊළඟ සතියේ අපි පන්තිය කරනකන් ඉන්න එපා. ඒ සතිය ඇතුළත ඔයාලා ඕන තරම් මගේ ප්‍රශ්න අහන්න. මම එහෙම කියන්නේ නෑ ක්ලාස් වෙලාවට අහන්නකෝ ඒ වෙලාවට උත්තර දෙන්නම් කියන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ WhatsApp message එකක් දාලා තිබ්බොත් මම අහනවා කොයි පන්තියේද කොහොමද හරි මම බොහෝ විට උත්තරයක් දෙනවා. මම බිසි නැත්තම්. එහෙනම් බය නැතුව අහන්න. හරි ලියලා ඉවරයි නේද? හරි ලියලා ඉවර නම් අපි ඊළඟ ටිකට යන්න. දැන් අපි දන්නවා database එකක් හදන හැටි, database එක ඇතුළට යන හැටි. ඊළඟට database එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවාද? අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තනේ. database එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවාද? මේව මොනවාද? මේ student marks attendance classes කියන්නේ. yes. කොයි ඉතින් උත්තර දෙන්නකෝ. ගියාද දන්නේ නැහැ මම කතන්දර කියන්න වටන්න. tables. database එක ඇතුලේ තියෙන tables. ඊළඟට අපි බලන්න ඕන හරි database එකක් හැදුවා database එක ඇතුළටත් ගියා. දැන් ඊළඟට මොකද කරන්න ඕන? table එකක් හදන්න ඕන. හරි table එකක් හදන්න නම් ටිකක් ලේසි නෑ. ඒකේ පොඩි දිග කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ table එකේ විස්තරය දෙන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්. හරි මම එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මම මගේ Windows computer එකට යන්න ආපහු. හරි. database එක හැදුවා. දැන් ඔන්න table එකයි හදන්න ඕන. table එක හදන්න අපි යමු create table. ඊට පස්සේ table එකේ නම මම කියනම් tbl students කියලා. ඊට පස්සේ වරහණක් දාලා වරහණක් ඇරලා මේ table එකේ විස්තරය කියන්න ඕන. student id එකක් තියෙනවා. මම කියන student id එකක්. ඒක පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් දෙන්නේ. උපරිම පූර්ණ සංඛ්‍යා 4කින් දෙන්නේ. student id int 4 maximum 4 digits means the maximum you can go is 9999. That is the maximum now. Maximum is 9999. But if you have more than that, please increase 5. Then 99,999. That is the maximum. So anyway, maximum you have to give. හරි ඊට පස්සේ කියන්න ඕන මේක හිස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මේකෙන් තමයි අපි ස්ටුඩන්ට්ව අඳුරගන්නේ. Not null and it is primary key and it is auto incrementing. So what is the meaning of this sentence? Student id පූර්ණ සංඛ්‍යා 5යි උපරිමය. not null කියන්නේ මේක හිස් වෙන්නේ නැහැ. හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුටම ස්ටුඩන්ට් id එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයි. compulsory. Student id is compulsory. It's not optional. It's compulsory. You must have student id. And it's primary key. Primary key means that is how we are going to identify the student. Student id එක කිව්වොත් student කවුද කියලා කියන්න පුළුවන්. Maybe in your school, in your examination, you write the registration number. In A levels, you write A level registration number. That is the primary key. Results බලන්නේ කොහොමද? A level registration number එකෙන්. ඒකෙන් තමයි ඔයාව අඳුරගන්නේ. නැතුව results බලන්න කියලා නම කියලා, ගම කියලා, ඉස්කෝලේ කියලා result කොහොමද කියලා අහන්න බෑ. You can ask from student primary key, that is the student registration number. Similar to that,
I'm defining student ID as the primary key. එතකොට ඒකෙන් තමයි මේ student අඳුරගන්නේ කියන එක තමයි මේ කරන්නේ. Auto increment කියන්නේ after adding one student, it will be automatically incremented by one. Okay, think about this. You are going to hospital for a clinic or channeling. You will be given a number. After that number, the next patient will get next number. That will be auto incremented. ඊළඟ patient හම්බෙන්නේ ඊළඟ number එකනේ. ඊළඟ patient හම්බෙන්නේ ඊළඟ number එක. Next patient will get next number. That is automatically incrementing. Automatically adding one after registering one patient. So that is called auto increment. එතකොට students උත් ලක් එහෙමනේ. So can anyone remember your student number in school? Sit me. What is Sir? your student number in school? 31073. 31073. Who is the next student? It is 31074, no? Next student, maybe one of your friends. I don't know, but that is the next number. Automatically, it should be the next number. So that's the meaning of this auto increment. Please listen to this video carefully after this session, because I'm going to upload this video. You can watch this again after this session. Please watch the video, because today or tomorrow I'll upload this video and I'll send this to you. Again, send me a WhatsApp asking the video. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඇහුවොත් තමයි මට කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ message එකක් දැම්මොත් සාර වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාද? ඒක පොඩ්ඩක් එවන්න කියලා I'll send it to you. Right, then student first name. First name Vacha, variable characters 30. Means first name එකට character 30ක් උපරිමේ තියෙන්න පුළුවන්. Character 30ක් උපරිමය. That is the maximum. And you can say not now. Need first name is compulsory. His වෙන්න බෑ. Last name. Again Vacha. Last name දිගයින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය ඉඳ 40 දෙන්න. Not now. Okay. Then let's say gender. Gender මන් දාන්නම් කොහෙත් වාචා දානවට වඩා character එකක් දැම්ම නම් හරිය MF කියලා දාන්න පුළුවන්. Chava. එතකොට ඉඩ ඉතුරු වෙනවා. M දැම්මොත් male, F දැම්මොත් female. And the last address. Vacha, let's say address Vacha, address ටික දිගයිනේ ටික 150. හරි ඔය ඇති. Close the bracket. මෙතන ඇරපු bracket එක තමයි මෙතන වහන්නේ. මේවා මේ ඇතුලේ brackets. මේ open කරපු bracket එක තමයි මේ වහන්නේ. Semicolon to finish, and it will create the table. You can check the table you have created by using this. You can describe TBL students, and it will describe the table like this. Okay, let's write down this, create in the database, and also how to create in database and create in table and describe in the table. So please write down this. Commands I'll write in green color. Hari commands විතරයි වල් ලියන්න ඕන. මම ඒවා වෙන පාටකින් ලියන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙයි. Use dark color, this purple. Okay. These are the commands, right? Others are just given by the command prompt. Command එක highlight කරගන්න. අනිත් ඒවා command prompt එකෙන් නිකන් auto වෙන්නේ. ඒවා type කරන්න ඕනේ. Type කරන්න ඕන ටික තමයි මම මේ දම් පාටින් ලියන්නේ. මේ ටික type කරන්න ඕන. එතකොට මේකත් type කරන්න ඕන. ඕවා විතරයි commands. කාට හරි sure එකක් තියෙනවා නම් මේක මතක තියෙයි කියලා commands විතරක් ලියුවත් ඇති. results ලියන්න නැතුව
කමාන්ඩ්ස් විතරක් ලිව්වත් ඇති කාට හරි හිතෙනවා නම් මතක තියෙයි කියලා. මම අර කලින් කියපු ස්ටෝරියට අදාළ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නව මගේ ෆස්ට් බෑච් එකේ මම කිව්වේ. මේ ඉන්නේ අෂාන් දැන්ට ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොපර් සිස්කෝ කැනඩා ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. කලින් සිස්කෝ ලැබ්ස් software engineer හිටියේ. හරි. කොලම්බියා යුනිවර්සිටි ගියේ. මම තමයි ඉතින් සෙකන්ඩ් 2012 සෙකන්ඩ් හිටපු ස්ටුඩන්ට්. ඔයාලට ඕන නම් කතා කරලා අහන්න පුළුවන් මං ගැන. හරි. ඊළඟට මේ අනිත් එක්කෙනා දෙදුණු database engineer transfer wire වල database engineer කෙනෙක් ඉන්නේ එස්ටෝනියා වල දැන්. ලංකාවේ නෙවෙයි එස්ටෝනියා ඉන්නේ. ඉතින් මේ යාගේ personal blog එක නැත්නම් personal foundings ඒ දේවල් දීලා තියෙන එක advanced Python එතකොට OSX ඒ සයිඩ් එක තමයි database සම්බන්ධව තමයි ස්ටඩි කරන්නේ. මේ යාගේ articles. දේදුණු දනන්දේ ඒගොල්ලන් අහලා බලන්න කොහොමද කියලා මම ගැන එතකොට කියයි විස්තර නේ. ඕකේ මම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට ඒ මට්ටමට ඕගොල්ලන් නිකන් ඕගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි යනවා කියන එකේ ඉන්න එපා. මේගොල්ලෝ ඊට වැඩිය දෙයක් කරපු ළමයි. දෙන්නම කොලම්බියා යුනිවර්සිටි දෙන්නම රටවල් දෙකක ඉන්නේ. ඊට වැඩිය අන්තික මේ ඒගොල්ලන්ගේ වයස අනුව මේගොල්ලෝ 2012 A levels කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වඩා අවුරුදු 8ක් විතරනේ වැඩි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හොඳම තැනක ඉන්නවා මේ. ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ හැම වෙලේම ළමයි 10ක් මට මේ පන්ති හිටියට කමන්නේ 10ට අඩුව 5ක් හිටියත් කමන්නේ. හැබැයි මේ පහම හොඳම තැනක ඉන්නවනම් ඒක තමයි මගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන්. නිකන් ස්ටඩි කරන්න එපා ICT. ඒකෙන් දෙයක් කරන්න බලාගෙන වැඩක් ගන්න බලාගෙන ස්ටඩි කරන්න. මේ ළමයි දෙන්නම මේ විදිහටම කරපු ළමයි. හරි. next is describing. එතකොට ඔයාලට මේ ඔක්කොම වැටෙන්නේ මේ දැන් මම කියලා දුන්න සියලුම දේවල් වැටෙන්නේ DDL commands වලට. data definition language commands. ඊට පස්සේ මම කියලා දුන්නා අපිට කොලම් එකක් add කරන්න, remove කරන්න ඕන නම් කොහොමද? කොලම් එකක් නැහැ. හිතන්න මේ address කොලම් එක remove කරන්න ඕන. එහෙමනම් අපිට කරන්න පුළුවන් alter table tbl students drop කරන්න ඕන කොලම් එක gender drop gender tbl students අකුරු හරියටම දෙන්න ඕන students drop gender හරි දැන් මම මේක describe කරලා බලුවා desk tbl students කියලා බලුවම අර ඔන්න gender field එක drop වෙලා ආපහු add කරන්න ඕන නම් ඒ වගේම alter table tbl students add gender අර වගේම definition එක දෙන්න ඕන char3 or char1 not null හරි definition එක දුන්නම add වෙනවා දැන් මම describe කරලා බලුවොත් table එක මේ අලුතෙන් ඒ column එක add වෙලා තියෙන gender එක හරි එතකොට drop in and adding අලුතෙන් columns add කරන drop කරන ඔය දෙකම අයිති වෙන්නේ DDL වලට data definition ඒ කියන්නේ structural changes අපි කරන්නේ structure එකේ වෙනස්කම් නම් ඒක අයිති වෙන්නේ DDL වලට හරි මේ දෙකත් අපි ලියාගමු structural changes these are also DDL commands එතකොට මම මේවා දෙක විතරක් highlight කරන නම් result එක ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ දැන් අනිත් ඒවා ලියපු හින්දා result එක නැතුව අපි commands දෙක විතරක් ලියාගමු මම දැන් පාටින් ලියන්නේ commands දෙක commands ටික විතරක් ලියන්න නැත්නම් වෙලා යනවා now we have done okay so we learn how to drop and how to add
then is changing තියෙන එකක් change කරන්න. කියන්නේ add drop කරන්නේ නැත්නම් drop කරලා add කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් change කරන්නත් පුළුවන්. For example, if I want to change the name or change the data type, you can go there and write again alter table TBL students change කරන්න ඕන එක අපි හිතමු address වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. address එකේ capacity එක අඩු කරන්න ඕන. change address. එතකොට අලුත් නම ඒකේ අලුතෙන් දෙන්න ඕන නම අපි හිතමු අලුතෙන් දෙන්න ඕනෙත් address කියලාමයි. ADDRESS හැබැයි මේ පාර දෙන්න ඕන වාචා 100ක්. I want to change වාචා 100. හරි. එතකොට බලන්න දැන් මම describe කරොත් මේ එයා තියෙන එක ඒ විදිහටම තියලා වාචා 100 වලට. නම උනත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නම වෙනස් කරනවා නම් alter table right address වාචා එහෙමම තියලා නම විතරක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නම අපි හිතමු address නැත්නම් home address to home ADDRESS address home address කියලා මම වෙනස් කරනවා. නම column එකේ නම. දැන් බලන්න describe කරාම මේ වගේ home address කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නමයි data type not null ඒ ඔක්කොම වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ definition එකම අපෝ දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් පුළුවන් rename කරන්න. හැබැයි මේක සමහර මේවා වල විතරයි වැඩ කරන්නේ. address අපි හිතමු students rename gender to gender to student STU gender. හැබැයි මම කරන rename එක සමහර SQL servers වල විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. rename gender to STU gender. මේ ටික ඔයාලට මේක උඩ කියප එක හරි. උඩ කියප එකෙන් කෙලින්ම change කරන්න පුළුවන් field name එක හෝ field එකේ data type එක. හරි. එතකොට මේ දෙක විතරක් අපි තියාගමු. rename එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. rename column කියලා දැම්මොත් හරි එපඩෙන්න. rename එකක් try කළාම column එකද rename column වැඩ කරන්න ඕන. column gender to rename column no. syntax error එකක් දෙන්නේ අපිට නම quotation ඇතුලේ දීලා බලමු. නෑ ඒත් දෙන්නේ. alter table TBL students rename column gender to student gender. හරි මේ ටික ලියා කරමු. මේක rename එකක් වෙනවනේ. alter table TBL student change address and this one the second one up to this one. rename එකත් එතනම තියෙනවා. rename එකත් එතනම තියෙනවා කියන්නේ අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. alter table TBL student change address the පළවෙනි එකේදී data type එක විතරයි වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. data type එක විතරයි. දෙවෙනි එකේදී data type එක නම් වෙනස් කරලා නැහැ. දෙවෙනි එකේදී මේකත් වෙනස් කරා.
address, change address to home address. Address home address විදියට වෙනස්. home underscore address මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් අයින් කරන්න මේක ignore කරලා change address to home address. the rename එක මෙතනින්ම වෙනවා. හරි. මේ දෙක අපි try කරලා බලමු. I named this, I checked the second one. Rename is working in Oracle database management system, not in this one. Rename is working on Oracle database management system, not in MySQL DBMS. That's why rename was not working. So MySQL, you have to use this change, right? In Oracle DBMS, there's another DBMS called Oracle. තව තියෙනවා Oracle, PostgreSQL, ඒ වගේ MySQL IE, ඒ වගේ SQL database management system ගොඩක් තියෙනවා. SQL ම පාවිච්චි කරන management system ගොඩක් තියෙනවා. Oracle කියන්නේ එකක්. MySQL කියන්නේ එකක්. PostgreSQL කියන්නේ එකක්. SQL පාවිච්චි කරන database management system. SQL නැති database management systems උත් තියෙනවා. XML based ඒවා තියෙනවා. Extensible markup language. එතකොට තව තියෙනවා JavaScript සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් JavaScript සම්බන්ධ කරලා use කරන්න පුළුවන් database management systems තියෙනවා. හරි. ඉවරයි නේද ලියලා? Okay, then for today actually I'm going to stop from here. So what I have done, I just revised the things that we have learned last day, but don't expect the same thing next day, right? Then ඊළඟ දවසේ යනකොට මේ ටික practice කරලා එන්න ඕන. ඊළඟ දවසේ යනකොට අනිවාර්යෙන් මේ ටික practice කරලා බලලා එන්න. Then it's very easy to do. It's easy for you, easy for me. And if you have any questions තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. දැන් අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම අහන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ අහන්නත් පුළුවන්. හරි. WhatsApp එකෙන් අහන්නත් පුළුවන්. Any questions up to now? දැනට තියෙනවද මොන හරි questions? හරි. මම හිතනවා නැතුව ඇති කියලා. එහෙමනම් මොන හරි තියෙනවා නම් WhatsApp වලින් හරි අහලා එවන්න. Tute I can send to you using WhatsApp. Right? I'll save this one as well as the theory tute. I'll send both tutes in WhatsApp. Okay then. See you all on next week. And I couldn't wish you a happy new year too. Right? Okay. Then see you on next week. ඊළඟ සතිය අපි හම්බ වෙමු. හරි. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Happy New Year. Thank you. Welcome. Bye.